کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے متعدد تھانوں کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ وارداتوں کا ذمہ دار تھانے دار کو قرار دیا جائے۔ وی آئی پیز پر مامور پولیس کو واپس لے کر شہر کے امن کے لیے تعینات کیا جائے۔ کراچی میں لوٹ مار کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج۔ شہر کے متعدد تھانوں کے باہر جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ نیو ٹاؤن تھانے کے باہر احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ شہر میں کرمنلز موجود ہیں، پولیس کا جاسوسی نظام مؤثر ہے، وارداتوں کا ذمہ دار تھانے دار کو ٹھہرایا جائے۔ انہوں نے وی آئی پیز کے پروٹوکول پر مامور پولیس کو واپس لے کر شہر کے امن کے لیے تعینات کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ پولیس کی ایک بڑی تعداد ان سب لوگوں کے پروٹوکول میں لگی ہوئی ہے۔ خود پولیس کے اعلیٰ افسران کے پروٹوکول میں کتنے پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چاہے پریزیڈنٹ ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے گورنر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، وزراء ہو کہ ایم این ایز ایم پی ایز ہو، جو بھی وی آئی پی موومنٹ کے نام پر پولیس ان کو فراہم کی گئی ہے، ان سب لوگوں سے اس پولیس کو نکالا جائے اور عوام کے تحفظ پر معمور کیا جائے۔ اسٹریٹ کرائمز کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے بغدادی، اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، گبول ٹاؤن، قائد آباد سمیت 50 سے زائد تھانوں کے باہر احتجاج کیا گیا۔ کیمرامین عبدالواحد خان کے ساتھ دانیال سید، سٹی 21۔ پی ٹی آئی کا سندھ حقوق مارچ کراچی پہنچ گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اندرون سندھ میں بڑی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی پر عوامی مارچ میں سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام بھی لگایا ہے۔ پی ٹی آئی کا گھوٹکی سے چلا سندھ حقوق مارچ کراچی پہنچ گیا۔ قائد آباد میں استقبالیہ کیمپ میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی پر طنز کے خوب تیر چلائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی والے عوامی مارچ میں عوام نہیں سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد فتح کرنے چلے ہیں۔ انہوں نے بھٹو کی سیاست کو دفن کر دیا۔ روٹی کپڑا مکان کا وعدہ نامکمل ہے۔ یہاں 14 برسوں میں 1400 ارب روپے کی کرپشن کی گئی۔ سرکار کی گاڑیاں، سرکار کی مشینری، سرکار کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں اور چلے ہیں اسلام آباد فتح کرنے۔ آڈٹ کی رپورٹ کہتی ہے اس میں سے ڈیولپمنٹ کے لیے 1600 ارب مختص کیا گیا اور ان 14 سالوں میں ڈیولپمنٹ کی مد میں 1400 ارب کا غبن ہوا، کرپشن ہوئی۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جس میں بلدیاتی قانون کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد اور غیر جانبدار شخص کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک نیوٹرل غیر جانبدار شخص کو کراچی کی ایڈمنسٹریشن دی جائے۔ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں بیرسٹر مرتضی وہاب کو۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لوگوں میں سیاسی شعور بیدار ہو چکا ہے، اب ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ 2023 میں سندھ میں حکومت پی ٹی آئی کی اور ایڈمنسٹریٹر بھی پی ٹی آئی کا ہوگا۔ کیمرامین محمد فیصل کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21۔ وزیر اطلاعات سندھ سید غنی کہتے ہیں کہ عمران خان بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ جو شخص نعیم الحق کے جنازے میں نہیں آیا وہ جہانگیر ترین کو فون بھی کرتا ہے اور 40 منٹ چودھری شجاعت کی عیادت بھی کرتا ہے۔ سندھ کے عوام نے پی ٹی آئی کے جوکر مارچ کو مسترد کر دیا ہے۔ کپتان کے کھلاڑیوں کا کراچی میں پاور شو، صوبائی وزیر سعید غنی نے بھی طنز کے نشتر چلا دیے۔ سمجھ لے مختاریہ گل ود گئی ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا کہ سندھ کے عوام نے پی ٹی آئی کے جوکر مارچ کو مسترد کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے مریدوں نے بھی تو لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ شاہ محمود قریشی کو عمران خان نے خاص طور پہ بھیجا تاکہ وہ اپنے مریدوں کو لے کر آئے اور اس کے 2-4 ہزار مرید ہر جگہ اس قافلے کا حصہ بنے۔ لیکن میں ان کے مریدوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ سائیں تمہارا دیدار بھی کر لیں گے، تمہاری دعوت بھی کر لیں گے، تمہیں مرغی بھی کھلائیں گے، تمہیں بکرا بھی کھلائیں گے، تمہیں نذرانہ بھی دے دیں گے، لیکن یہ جو تمہارے ساتھ چلنے والا کام ہے نا، مارچ میں ہم نہیں چلیں گے، اس لیے کہ تم لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کی معیشت کا۔ سعید غنی نے کہا کہ عمران خان بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ جو شخص اپنے قریبی دوست کے جنازے میں شرکت نہ کر سکا، کبھی چودھری شجاعت کی عیادت کرتے ہیں تو کبھی جہانگیر ترین کو فون کرتا ہے اور ایم کیو ایم سے ملنے بہادر آباد بھی آ رہا ہے۔ اگر وہ کراچی آ کر ایم کیو ایم کے پاس جانا چاہتا ہے
और जीडीए के पास जाना चाहता है, और तो भाईजान समझ लो गल बद गई है। सईद गनी ने पेशावर सानिया की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। सईद गनी ने इल्जाम आयद किया कि पंजाब में सूबाई हुकूमत ने पीपी के अवामी मार्च का रास्ता रोकने की कोशिश की, जो काबिल मजम्मत है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, नंबर हमें नहीं बल्कि अपोजिशन को पूरे करने हैं जो नहीं हो रहे, बल्कि 15 के करीब अरकान पार्लियामेंट हुकूमत से राब्ते में हैं। तहरीक अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठेगा? गवर्नर सिंध ने 15 अरकान पार्लियामेंट के राब्तों का दावा कर दिया। धोराजी कॉलोनी में 325वां बाबा फरीद फ्री आई कैंप के दौरे के मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं, अक्सरियत तो अपोजिशन को साबित करनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वो मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह नंबर इन्होंने प्रूव करना है, असेंबली में इन्होंने साबित करना है कि इनके पास मेजॉरिटी है। वो खान साहब ऑलरेडी चैलेंज कर चुके हैं कि करके दिखाएं तो पता लग जाएगा। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि हमारे मार्च को जोकर कहने वाले खुद फोकर हैं, हमें अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। वो खुद फोकर हैं, तो जोकर और फोकर क्या किसी को बोलें। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो ये नो कॉन्फिडेंस का मूव करने ये जा रहे हैं, ये कह के फंस गए। ना इनके पास नंबर्स हैं, ना ये नंबर्स पूरे कर सकते हैं। वजीर आजम के माविन खुसूसी बराए पोर्ट एंड शिपिंग महमूद मौलवी का कहना था, वफाकी हुकूमत सिंध में हेल्थ कार्ड देना चाहती है, ताहम सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि मेडिकल फ्री, वो तो अनफॉर्चुनेटली सिंध में हम दे नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, वरना हमने तो उनसे कहा था कि मिल के इसको हम दे देते हैं। मगर आप लोग जो कर रहे हैं इसका मैं आप लोग सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने आई कैंप के इनेकाद पर रहीम जानू और दीगर को शील्ड्स भी पेश की। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 8 मार्च को शरह सूद का फैसला करेगी। रिसर्च सर्वे के मुताबिक 53% सरमायाकारों को शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने की तवक्को है, जबकि 44% की राय में शरह सूद में इजाफा किया जा सकता है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 8 मार्च को शरह सूद का फैसला करेगी। टॉप लाइन सिक्योरिटीज रिसर्च का मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्केट सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी में 53% सरमायाकारों की राय है कि शरह सूद 9.75% पर बरकरार रहेगा, जबकि 44% सरमायाकार शरह सूद में 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। सर्वे में सिर्फ 3% की राय में शरह सूद में कमी की तवक्को है। 24 जनवरी 2022 को कमेटी ने शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग कमोडिटी की कीमतों में इजाफा हुआ है और दरामदी अजनास की कीमत बढ़ने से महंगाई पर असर होगा। 24 जनवरी से अब तक आलमी मार्केट में अरब लाइट ऑयल की कीमत में 21% का इजाफा हो चुका है। जनवरी 2022 में करंट अकाउंट खसारा तवक्कुआ से कहीं ज्यादा 2 अरब 55 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया और रवा माली साल 7 माह में करंट अकाउंट खसारा 11 अरब 60 करोड़ डॉलर हो चुका है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम ने पेट्रोल और डीजल फी लीटर 10 रुपए और बिजली फी यूनिट 5 रुपए सस्ती की है। ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत कम करने से अगले 4 माह में हुकूमत को 300 अरब रुपए का बोझ उठाना पड़ेगा। अशरफ खान, सिटी 21। दरामदी बिल भरने और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा होकर 177 रुपये 50 पैसे का हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया है। रुपया कमजोर और डॉलर तगड़ा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा होकर 177 रुपए 50 पैसे पर आ गया। डॉलर दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 179 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 1.5 रुपए हो गया है। माशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल बढ़ने और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई है, जिससे रुपया दबाव का शिकार रहा। दूसरी जानिब एक हफ्ते में यूरो 1.5 रुपए सस्ता होकर 198 रुपए, जबकि बरतानवी पाउंड 239 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम रहा। एक्सचेंज कंपनीज के मुताबिक आलमी मार्केट में यूरो की कदर कम होने पर ओपन मार्केट में कमी हुई। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 567 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड की गई। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 122 अरब रुपए का इजाफा हो गया है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान सरमायाकार सरगर्म रहे। 100 इंडेक्स में 567 पॉइंट का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1.3% इजाफे से 44,551 की सतह पर बंद हुआ। शेयर की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 122 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद ये 7,659 अरब रुपए तक पहुँच गई। हफ्ते के दौरान 37 अरब 93 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 7 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया। खाम तेल महंगा होने पर तेल की तलाश और पैदावार वाली कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। सरमायाकारों की फर्टिलाइजर सेक्टर में भी दिलचस्पी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के माशी रिलीफ पैकेज के ऐलान पर भी मार्केट में मुस्बत असरात मुरत्तब हुए, जबकि पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता होने और बिजली की कीमत फी यूनिट 5 रुपए कमी के भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे।